یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے. گھر میں آمد و رفت، گھر میں آنے جانے والے افراد کے حوالے سے آپس کی تلخی بہت جلدی پیدا ہوتی ہے. تو گھر میں آنے جانے والے افراد کے حوالے سے شوہر کی اجازت اگر لی جائے، شوہر کی خوشی کا خیال رکھا جائے تو تعلقات متاثر نہیں ہوتے. بصورت دیگر یہ تعلقات بہت جلد متاثر ہو جاتے ہیں. ایون جن افراد کے آنے کی آپ کو بہت بھی خوشی ہوتی ہے لیکن شوہر آنا پسند نہیں کرتا، تو حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ آہستہ آہستہ یہ زمین ہموار کی جائے. شادی کے بعد ایک لڑکی کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ اب سارے اختیارات میرے ہاتھ میں آ گئے، میں جو چاہوں کر سکتی ہوں. حالانکہ پہلے تو وہ اکیلی تھی، ماں باپ کے گھر تھی، ماں باپ کے حکم کے تحت چلتی تھی، اور پھر یہ کہ پہلے اس کے ذاتی معاملات تھے. اجتماعیت تو ابھی پیدا ہوئی نا، تو اجتماعیت میں تو مشاورت ہوتی ہے، اور کوئی کام بھی مشورے کے بغیر اگر ہو گیا، کر لیا، تو اس کا نتائج اچھے نہیں نکلتے. سیدنا سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہا کیا بات ہے، میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، یا وہ غائب ہونے والوں میں سے ہے. ہدہد کے غائب ہونے سے پتہ چلتا ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنے لشکروں کا جائزہ لیتے تھے. میں اسے ضرور بہت سخت عذاب دوں گا، یا یقیناً میں اسے ضرور ذبح کر دوں گا، یا وہ لازماً کوئی واضح دلیل میرے سامنے لائے گا، یعنی معقول دلیل دے گا تو بچے گا ورنہ نہیں. تو وہ کچھ دیر ٹھہرا جو زیادہ نہ تھی، پھر کہا میں نے احاطہ کیا ایک بات کا جس کا تو نے احاطہ نہیں کیا. یا اللہ پہلے چونٹی حضرت سلیمان سے کہتی ہے، ان کے بارے میں کہتی ہے کہ انہیں پتہ ہی نہ چلے. اب ہدہد آ کے کہتا ہے کہ دیکھو جو بات مجھے پتہ چلی آپ کو پتہ نہیں ہے، میں سبا سے ایک یقینی خبر آپ کے پاس لایا ہوں. ہدہد کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام پر واضح کیا اللہ تعالیٰ چاہے تو چھوٹے پرندوں کو بھی حالات و واقعات کا علم دے سکتا ہے. وہ کچھ معلومات میں انسان سے بہتر احاطہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہدہد کے ذریعے سے سلیمان علیہ السلام کو قابو میں رہنا سکھایا. یقیناً میں نے ایک عورت کو پایا جو ان پر حکمرانی کرتی ہے، اور اسے ہر قسم کی چیزیں عطا کی گئی ہیں، اور اس کا بہت بڑا تخت ہے. اس سے مراد ملکہ بلقیس ہے جو سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دور میں اپنے علاقے پر حکومت کرتی تھی. میں نے اس کو اور اس کی قوم کو پایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے ہیں، پس انہیں سیدھی راہ سے روک دیا ہے، سو وہ ہدایت نہیں پاتے. ہدایت نہ پانے کا سبب تزیین اعمال ہے، یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہیں کرتے جو آسمانوں اور زمین میں سے پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ جانتا ہے. ہدہد نے بتایا رب تو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے، زمین کے خزانوں کو باہر نکالتا ہے، جو چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو وہ سب جانتا ہے. اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ تعالی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو عرش عظیم کا رب ہے. عرش الہی کائنات کی سب سے عظیم اور سب سے برتر چیز ہے، اس لیے اس کی ملکیت کا ذکر کیا گیا، اور یہ واضح کیا گیا کہ ملکہ سبا کا تخت بڑا ہے لیکن عرش عظیم سے اسے کوئی نسبت نہیں. سلیمان نے کہا ہم جلدی دیکھیں گے کہ تم نے سچ کہا یا تم جھوٹوں میں سے ہو، یعنی ہم تحقیق کریں گے. میرا یہ خط لے جاؤ، چنانچہ اسے ان لوگوں کی طرف پھینک دینا، پھر ان سے لوٹ جانا، پھر دیکھو کہ وہ کس چیز کی طرف لوٹتے ہیں. یعنی خط ڈال کر چھپ جانا اور دیکھنا کہ وہ لوگ آپس میں کیا گفتگو کرتے ہیں. ملکہ نے کہا اے سردارو، یقیناً میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے، یقیناً وہ سلیمان کی جانب سے ہے، اور یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے نام سے ہے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے. یہ کہ تم میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور میرے پاس مسلم ہو کر حاضر ہو جاؤ. سیدنا سلیمان علیہ السلام کے خط سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء بادشاہوں کو اسلام قبول کرنے کے لیے دعوت دیتے تھے، جیسا کہ رسول اللہ نے بادشاہوں کو دعوت دی. ملکہ نے کہا اے سردارو، میرے اس مسئلے میں مجھے مشورہ دو، میں کسی معاملے کا فیصلہ کرنے والی نہیں ہوں یہاں تک کہ تم میرے پاس حاضر ہو جاؤ.
उन्होंने कहा हम लोग ताकतवर और सख्त जंगजू हैं, हमारे पास कुव्वत है, असला है, पामर्दी से लड़ने वाले हैं, और फैसला आपके हाथ में है, सो आप देख लें कि आप क्या हुक्म देती हैं। यानी हमारे पास कुव्वत तो है, झुकने और दबने की जरूरत नहीं, लेकिन हम आपके हुक्म के पाबंद हैं, आप जो कहेंगी करेंगे, लेकिन इतना झुकने और दबने की जरूरत तो नहीं है। मलिका ने कहा यकीनन बादशाह जब किसी बस्ती में दाखिल होते हैं उसे खराब कर देते हैं, उसके इज्जतदारों को जलील कर देते हैं, और इसी तरह वो लोग करेंगे। यानी अंदेशे का इजहार किया, जिससे मलका सबा की शख्सियत के बारे में पता चलता है। फितरतन तबाही और बर्बादी को नापसंद करती थी, जंगी हथियारों से पहले तदबीर आजमाना चाहती थी, और यकीनन मैं उनकी खिदमत में एक हदिया भेजना चाहती हूं, फिर इंतजार करने वाली हूं सफीर किस जवाब के साथ लौटते हैं। सो जब वो सुलेमान के पास आया तो उसने कहा क्या मेरी मदद तुम लोग माल से करना चाहते हो? जो अल्लाह ताला ने मुझे दिया है वो उससे बेहतर है जो उसने तुम्हें दिया है, बल्कि तुम ही अपने तोहफे से खुश होते रहो। हदिया कबूल नहीं किया क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम का मकसद दीन की इशाअत और सरबुलंदी था, और ये मकसद हदियों को कबूल करने से पूरा नहीं हो सकता। लौट जाओ उनके पास, फिर हम जरूर उन पर ऐसे लश्कर लेकर आएंगे जिनका वो मुकाबला न कर सकेंगे, और हम उन्हें लाजमन वहां से बेइज्जत करके निकालेंगे और बहुत ख्वार होंगे। सुलेमान ने कहा है सरदारों, तुम में से कौन उसका तख्त मेरे पास लाता है इससे पहले कि वो मुती होकर मेरे पास आए। सैयदना सुलेमान जानते थे मलका मुकाबला नहीं करेगी, इसलिए उनके आने के इंतजामात कर लिए। जिन्नों में से एक देव ने कहा मैं उसे उससे भी पहले लेकर आता हूं, क्या आप अपनी जगह से उठें, और यकीनन मैं इस पर कुव्वत रखने वाला अमानतदार हूं। ये कुल 3000 किलोमीटर का फासला था या माइल्स पर था, यानी 1500 आने का 1500 जाने का। तो किसी काम के आसान तरीके से अंजाम देने के लिए 2 सिफात का होना जरूरी है, कुव्वत और अमानत। जिस शख्स के पास किताब का इल्म था उसने कहा मैं इसे आपके पास इससे पहले ले आता हूं कि आपकी नजर आपकी तरफ लौटे। चुनांचे जब उसने तख्त को अपने पास रखा हुआ देखा तो कहा ये मेरे रब के फजल में से है, ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूं या नाशुक्री, और जो कोई शुक्र करे तो यकीनन वो अपने ही लिए शुक्र करता है, और जो कोई नाशुक्री करे तो यकीनन मेरा रब बड़ा बेपरवाह बड़ा करम करने वाला है। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के दिए हुए इल्म पर गौर फिक्र करने से बंदगी की हकीकत पा ली थी कि शुक्र करना अपनी जात को नफा देता है और नाशुक्री करने वालों से अल्लाह ताला बेनियाज है। सुलेमान ने कहा उसे उसका तख्त बदल कर दो, हम देखते हैं कि क्या वो समझ पाती है या वो उनमें से है जो हिदायत नहीं पाते। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त के रंगो रूप और वज़ा हैयत में तब्दीली के लिए कहा। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका की जांच परख के लिए हुक्म दिया था कि आया वो पहचान लेती कि तख्त उसका है। ये इतना बड़ा मौजज़ा देखकर भी उस पर राह हिदायत वाज़ेह नहीं होती। जब मलिका आई तो कहा गया क्या तुम्हारा तख्त ऐसा ही है? उसने कहा शायद ये वही है, और हमें तो इससे पहले इल्म अता किया गया था और हम फर्मा बरदार थे, और उसे उन चीजों ने रोक रखा था जिनकी वो अल्लाह ताला के सिवा इबादत करती थी। यानी काफिर कौम से ताल्लुक की वजह से तौहीद की हकीकत नहीं पा सकी थी। यकीनन वो काफिर कौम में से थी। कुफ्र शिर्क इंसानी जहन और इंसानी सोच को जकड़ लेता है। उससे कहा गया कि महल में दाखिल हो जाओ। फिर जब उसने उसे देखा तो उसको गहरा पानी ख्याल किया और उसने अपनी दोनों पिंडलियों से कपड़ा खोल दिया। सुलेमान ने कहा यकीनन ये एक महल है, शीशों से बनाया गया है। मलिका ने कहा मेरे रब, यकीनन मैंने अपनी जान पर जुल्म किया और मैं सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की फर्मा बरदार हो गई। मलिका सबा ने शीशे के महल को समझा वो हौज है, जिसकी वजह से उसने पिंडलियां खोल दी। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम का महल शीशे का था, जिसका सहन और फर्श भी शीशे का था। उसे लगा मैं पानी में पांव डालने लगी हूं। यही मलिका की गलती थी, और जिंदगी में भी उसने ऐसी चीजों को माबूद बना रखा था जो दरअसल माबूद नहीं थी, यानी हकीकत तक नहीं पहुंच सकी थी।
لیکن ملکہ ذہین تھی، کہنے لگی اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اب میں سلیمان کے ساتھ رب العالمین کی مطیع اور فرما بردار بنتی ہوں